ओम शांति। आज साकार महावाक्य 13/9/2025। मधुर संतान माने सर्वप्रथमे यही विचार कर जे मोर आत्मारे जो जंक लगी ताहा किपरि सफा हेब, कारण छुंची उपरे जंक लागिथिबा पर्यंत चुंबक टाणी पारिबो नाही। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमको पुरुषोत्तम हेबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाको हेबो? उत्तर, कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ। कौनसी भी कर्म संबंध आड़कू बुद्धि न जाऊ, अर्थात कर्म बंधन निज आड़कू आकर्षित न करो। सर्वसंबंध एकमात्र बाबांक सहित रहो, काहा सहित भी मनर आसक्ति न रहो। एही भली पुरुषार्थ कर। परचिंतन परदर्शन रे निज समय नष्ट कर नाही, बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। ओम शांति। आत्मिक संतान माने शरीर द्वारा गीत शुणिले कहीं बाबा एवं समस्त संतान मानू आत्म अभिमानी कराउछंती। तुमको आत्मार ज्ञान मिलुछि। दुनिया रे जणे हेले मनुष्य नाहंती जहांक पाखरे आत्मार यथार्थ ज्ञान थिबो, तेबे पुणी परमात्मा ज्ञान किपरि रही परिबो? एकथा बाबा ही बसी बुझाउछंती। शरीर सहित ही बुझाइबाकू पड़िबो। शरीर बिना तो आत्मा किछि करि परिबो नाही। आत्मा जानिछि जे मु केउठार निवासी काहार संतान अटे। एबे तुमे यथार्थ रूपे जानिछ सबु अभिनेता हेउछंती पाठधारी। भिन्न भिन्न धर्मर आत्मा माने केबे आसुछंती एकथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। बाबा विस्तार रे बुझाउ नाहंती, सारांश रे बुझाउछंती। सारांश अर्थात गोटिए सेकेंड रे एपरि बुझाउछंती जे सत्यजुग आदिरु नै अंत पर्यंत जना पड़ी जाउछि जे किपरि आमर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि। एबे तुमे जानुछ जे बाबा किए, तांकर ही ड्रामा रे कौन अभिनय रहिछि। एकथा मध्य जानिछ बाबा हेले सर्वोच्च, समस्तंकर सद्गतिदाता, दुःखहर्ता, सुखकर्ता। शिव जयंती गायन मध्य रही। निश्चय कहुब जे शिव जयंती सबुठारु श्रेष्ठ अटे। खास भारत रे ही जयंती पालन करुछंती। जो जो राजत्व समय जो श्रेष्ठ पुरुषंकर अतीतर इतिहास भल थाए, तांकर स्टाम्प मध्य तैयारी करथांती। एबे शिवंक जयंती मध्य पालन करुछंती। बुझाइबा दरकार सबुठारु श्रेष्ठ जयंती काहार। काहार स्टाम्प तैयारी करिबा दरकार? कौनसी साधु संत अथवा सिख मानकर, मुसलमान मानकर अथवा इंग्रेज मानकर कौनसी भल दार्शनिक थिले तांकर स्टाम्प तैयारी कराई थांती। जेपरि राणा प्रताप आदिंकर मध्य तैयारी करुछंती। वास्तव रे शिव बाबांकर ही स्टाम्प हेबा दरकार, जे कि समस्तंक सद्गति दाता अटंती। एही समय रे बाबा न आसिले सद्गति किपरि हेबो? काहेकि ना समस्ते रौरव नरकरे उबुटुबु हेउछंती। सबुठारु सर्वोच्च हेले शिव बाबा, पतित पावन। शिवंक मंदिर मध्य बहुत उच्च स्थान रे तैयारी करुछंती, काहेकि ना से सर्वोच्च अटंती। बाबा ही आसी भारत को स्वर्गर मालिक कराउछंती। से आसीबा परे सद्गति करुछंती, तेणु से ही बाबांकर ही स्मृति चिन्ह रहिबा उचित। स्टाम्प मध्य शिव बाबांकर किपरि करिवे? भक्ति मार्ग रे तो शिवलिंग तैयारी करुछंती। से ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा अटंती। सर्वोच्च मंदिर मध्य शिवंकर ही कहाजिब। सोमनाथ शिवंकर मंदिर अटे ना। भारतवासी तमो प्रधान हेबा कारणरू एकथा मध्य जानि नाहंती जे शिव किए, जहांकर पूजा करुछु एवं तांकर कर्तव्य कौन। राणा प्रताप मध्य लड़ाई करथिले, ताहा तो हिंसा हेला ना। एही समय रे समस्ते हेउछंती डबल हिंसक। विकारग्रस्त हेबा, काम कटोरी चलाइबा, एहा मध्य हिंसा अटे ना। एही लक्ष्मी नारायण तो डबल अहिंसक थिले। मनुष्यंक पाखरे जेतेबेले संपूर्ण ज्ञान हेबो, सेतेबेले ही से माने अर्थ सहित स्टाम्प तैयारी करिवे। सत्यजुगरे एही लक्ष्मी नारायण का स्टाम्प रही थाए। शिव बाबांकर तो ज्ञान सेठारे रहिबो नाही, तेणु निश्चय से श्रेष्ठरु श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायणकर ही स्टाम्प रहिबो। एबे मध्य भारत रे से स्टाम्प रहिबा उचित। सर्वश्रेष्ठ हेउछंती त्रिमूर्ति शिव, ताहा तो अविनाशी रहिबा उचित। काहेकि ना भारत को अविनाशी राजगति देउछंती। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग कराउछंती।
ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତବାସୀ କେତେ ଭୁଲ କରି ଆସିଲେ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ବି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନାମ ପାଠଶାଳା ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ବାକି ତ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ବି କଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡର ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ ସେବେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀରାମ ଆଦିଙ୍କର କଳାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରି ବୁଝାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା, ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା। ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଦିନ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରାତି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳା କରିଛନ୍ତି? ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ବସିଛ ନା, ଏଠାରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅଛ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବିକାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବାରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ତୁମର ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ଓହୋ, ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସାହ କାହା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ, ସେହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଜଙ୍କ ଲାଗିନଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଗରେ ରଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗିଯିବ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଜଙ୍କ ରହିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍କ ନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ବିକାର ରୂପୀ ଜଙ୍କ ଥିଲେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ତୁମେ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପାପ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଜଙ୍କ ସଫା ଥିଲେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଚେହେରା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଚମକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବେ
ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିବ, ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏହି ସନ୍ତାନ ଭଲ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ ତ? ୟାଦ ନ କଲେ କଳଙ୍କି କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ ରଖିଲେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଜଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ଦରକାର। ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନ ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍କ ସଫା ନ କରି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମିଳିଲା? ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପାପ ଚଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ପାପକୁ ଲାଘବ କରିବାର ଖିଆଲ ରଖ। ଖିଆଲ କରୁନଥିଲେ ବାବା ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ପବିତ୍ର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବସିଲେ ତ ସଫା ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଯିବେ ସେବେ ଅଭିନୟ ପୂରା ହେବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତପସ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଯେବେ କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଦଣ୍ଡର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଛିଞ୍ଚିକୁ କିରୋସିନ ତେଲରେ ପକାଇଲେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେପରି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାର ରୂପୀ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ନଚେତ୍ ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ଆକର୍ଷଣ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ନେହ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ସେହି ବିକାରର ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ସଙ୍ଗ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ। ଜଙ୍କ ଖାଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଜଙ୍କ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଅଧାକଳ୍ପରୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମୋ ସହିତ ରହିବ ସେତେ ଜଙ୍କ ସଫା ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ରହିବ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି ଓ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ପାଳନା ଉପରେ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଜୀବଦଶାରେ ରହି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଘର କଥା ମନରେ ଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ସତ୍ ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ଆମେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କର୍ମ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ନ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳର କିପରି ଆସିବେ? ବହୁତ ସହଜ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ତୁରନ୍ତ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ।
ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟତା ନାହିଁ, ଦୈବୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବୁଝାଇବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜଙ୍କ୍ ସଫା ହୋଇଥିଲେ ତ ତାହାର କାହାକୁ ତୀର ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍କ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ରାତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ, ରୁଟି ସେକିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କଲେ ଆହୁରି ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥାଏ। ପରଚିନ୍ତନର କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଯେପରି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିତି ଯାଇଥିବା ବିକାରୀ ପରଚିନ୍ତନର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ଜଙ୍କ୍ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କଥାରେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସ୍ନେହର ସଂଗଠନ ଦରକାର। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ଫଳୀଭୂତ ହୁଅ। ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ଆଧାରରେ ନିରାଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବ, କାହିଁକି ନା ସାହସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମାନତ ମନେ କରି ଚାଲିଲେ କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଆସିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏବେ ଲଘଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ସାରଥୀ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବାବା ଯେପରି ଦେହକୁ ଅଧୀନ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେହର ଅଧୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାରଥୀ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ସାରଥୀ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯାହା ବି କରିବ, ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଲେପଛେପ ଠାରୁ ନିର୍ଲେପ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।